Well, hello, welcome back. I somehow managed to wear the same shirt that I wore in the last recording, but it's just how it is. Hi, Baba. Hi. So, I don't know what you all thought about, our last show. Let's hear you guys in the comments. Please subscribe to the show. Please leave a comment. You can have a tirade against it. Okay, we're not saying anyone has to agree with what we have to say, because the better opinions there are for and against, the better it is to actually build a discussion around it. But today, I have a fantastic topic for you, Papa, right? Because now, being a big macho kind of guy, I've never personally felt this, right? But I know plenty of macho kind of guys. Most guys fear the color pink, right? Because now, fortunately, you're wearing some shades of pink. Yeah, we shall exchange. Because you know what, I have multiple pink shirts, okay, and I have pink t-shirts, and I have no problem wearing them, right? But the moment I remember when our son was born, Blip was born, we put him in a pink outfit, right? Because somebody actually gifted us a pink nice baby outfit. Okay, so why I brought this subject up, Papa, is the fact that when our son Blip was born, so it just so happened somebody gave us something like a baby suit, where that like one-piece suit where you're in pink. So you think baby suit එකක් නේ. I mean, and the thing is, ඒ වෙලාවේ baby suits are very much appreciated, so we put him in the pink baby suit, right? Oh my God. Men and women and every mother's son actually had a comment about the fact that why is this boy Wearing pink? Wearing pink? Unheard of. I was like, I was given going to beans be from. gay. It's not like you can force someone to change. I mean, I personally don't have an absolute problem if suddenly one day my offspring comes and tells me, Dad, I'm gay. I'll be like, you know what? Yeah, that's not going to be the problem. Okay? I love you very much anyway, so you know what? Either way, I'm going to safeguard you. So, but the presumption that හරි දැන් මේ පින්ක් ඇඳ කියමුකෝ පින්ක් ඇඳහම ගේ වෙනවා කියන එක, because that's the fear, that's the unsaid fear. Hey, why නැත්තම් උච්චර අප්සෙට් වෙන්න ඕනේ නේ පින්ක් එකක් ඇඳ කියලා. And gay වෙනවා කියන එකත් එච්චර අප්සෙට් වෙන්න Oh, ඕනේ. so what the dickens, right? I mean කඩේට යද්දි අනුවයි මට බබා හම්බෙන්න ඉද්දි දැන් අපි යනවනේ බඩු ගන්න net ගන්න නැපි ගන්න නම් මම දැන් කඩේ තියෙනවා කඩේ දොර මෙහෙම තියෙනවා එතන ඉන්නවනේ මේ උදව් කරන්න කට්ටිය සේල්ස්මන්ලා එතකොට ඒ අහන්නේ ගෑන් ළමයිද පිරිමි ළමයිද හම්බෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ගෑන් ළමෙක් නම් හම්බ වෙන්නේ අපිව සම්පූර්ණයෙන් ඩිරෙක්ට් කරන්නේ අර පින්ක් පැත්තට. පිරිමි ළමෙන්ට තියෙන පැත්තේ මොනවා තියෙනවද කියලා මම දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් ගෑන් ළමෙක් නම් ගෑන් අපි දැනන් හිට ගෑන් ළමෙක් හම්බෙන්නේ කියලා. So ගෑන් ළමෙක් නිකන් යනකොට අහපුවම කියනවනේ ගෑන් ළමෙක් කියලා. So පින්ක් පැත්තට විතරයි එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න chance එකක් හම්බ වෙන්නේ. අනිත් පැත්ත වෙන පාටවල ඇත්තෙත් නැහැ. ඉතින් ඒක තමයි මම බලන්නේ ඒ පින්ක් ඇන්ඩ් බ්ලූ විතරක් කියලා. දැන් ඒක ප්‍රශ්නයක් තමයි අහපු දැන් මදුරුව කන net දාන්නේ. ඔව් අම්මෝ ඒක නම් ලොකුම දෙයක්. රෝස පාටයි නිල් පාටයි net තියෙනවා. කහ පාට net නෑ, සුදු පාට net නැහැ. අපි කුරුණෑගලට ගියාට පස්සේ මේ අපිට සුදු net එකක් ගන්න සෑහෙන ගේමක් දෙන්න ඕන සුදු පාට net එකක් ගන්න. මේ net හදන්නේ ඒ කියන්නේ වැඩිහිටියෙක් හැටියට වැඩිහිටියෙක් හැටියට හරි අමාරු සුදු net එකක් ගන්න. රෝස පාට නිල් පාට තමයි net තියෙන්නේ. හරි ඉතින් මදුරුව කන්නේ මේ net වල පාට බලලාද එහෙම කියලා සෑහෙන ලොකු ප්‍රශ්නයක් එනවා. ඕඩි කොලම් බෝතලේ දැන් එකම ඕඩි කොලම් තියෙනවා නිල් පාටයි රෝස පාටයි බෝතලේ. සබන් කැටේ හැම සබන් පෙට්ටිය ඉඳන් නිල් පාටයි රෝස පාටයි. So ඒක ඉතින් එහෙම මේ for it to get into Unilever marketing, right? Because ICL marketing, because they are the ones who do the bulk of the production. ඉතින් just imagine කොහොම fear එකක්ද කියලා. ඔව්. හැබැයි මම මෙච්චර බෙදීමක් නාගරිකව තියෙන බෙදීම තියෙනවා නේද? දැන් ඔය රෝස පාටට ගෑන් ළමයි රෝස පාට ඉපදිච්ච ගමන් රෝස පාට බැලුම් බෝලේ ආවන එක. බැලුම් බෝල අතර ඇතුලේ කන්ෆෙටි දාලා පුපුරලා ගෑන් ළමයිද පිරිමි ළමයිද කියලා බලන එක ඔය එක බේබි රිවීලින් ජෙන්ඩර් රිවීලින් ඒ වගේ දැන් මේ සල්ලිත් නැහැ නේ මෙව කරන්නේ ග්‍රාමීය පළාත්වල. එතකොට ග්‍රාමීය පළාත්වල ඇත්තටම මම දැකපු එක දෙයක් තමයි අපි බගමුවෙත් ඒක ඒ බෙදීම එච්චරම තදින් නැහැ තාම. අර
නාගරිකව මේ යම්කිසි දෙයක් ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන ඒ වගේ අය අතර තමයි මේ ගොඩක් උපන්දින පාටියක් ගත්තත් අර අපේ පොඩි කාලේ ඉස්සර ගෑවේ පාට බැලුම් බෝලනේ තාමත් පාට බැලුම් බෝල තමයි ග්‍රාමීය මට්ටමින් පාවිච්චි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් ජෙන්ඩර් එක බලලා එහෙම කරන්න ඕනේ කමක් තාම ඇවිල්ලා නැහැ. අර චුට්ටක් මේ මිලදී ගැනීම හැකියාව වැඩි වෙන්න මට පේනවා. මේ එතකොටනේ අර පොඩි බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දාලා බෑක්ඩ්‍රොප් එකක් දාලා නිල් පාට බැලුම් බෝල සෙට් එකක් දාලා ඒ කේක් එකක් නිල් පාටට හදලා economic circumstances certainly dictate your social norms. I completely agree with that. But ඒ වුණත් මම අහන්නේ මට ඒ දවස්වල මාර ආසාවක් තිබ්බා. මේ වගේ ජෙන්ඩර් රිවීල් එකක් කරලා ඒ විලා සල්ලි තිබ්බේ නැහැ නැත්නම් ඇත්තටම මම කරනවා. ඒක පිපුරුවාම කොන්ෆෙටි වැටෙන්නේ කහ පාට. එතකොට මිනිස්සු බලයි මොකෙද්ද? ඒ කියන්නේ මොකක් රෙද්ද දුවේද්ද? නෑ මූ චයිනීස් පැටි. කහ පාටනේ. නෝ ඔය වගේ වැඩ කරන්න ඕනේ මම නම් කියන්නේ මේ මහා ගොම් අද්භූත තියෙන මේ norms ටික කඩන්න, right? And the thing is, right, මේවා not just parents, okay, not just society, like some parents, teachers, all of them are just, you know, there is this bias and there is this subliminal buy-in of that this is the way things should be and nobody shall question that. I mean, come on. කොණ්ඩේ කපන එකයි කොණ්ඩේ දැන් අපි දෙන්නටම එක වගේ සමාන hair cut එකක් තියෙනවා. හරි. අපි දෙන්න එක වගේ කරාඹුත් දාලා. ඔව් ඇත්තටම ඔව්. මේක අහන්න so දැන් මගේ සහකරුවත් එක්ක දැන් සති දෙකකට කලින් කරාඹුයි කතාව. අන්න නියමයි. කතා කරමු කතාව. දැන් මේ ලයිසන් රියදුරු බලපත්‍රය අලුත් කරගන්න ගියා. ඒක එක්ස්පයර් වෙලා හින්දා. එතකොට ඉතින් අර මෙඩිකල් ටෙස්ට් එකට ගිහිල්ලා අපි ගියා මේක ගන්න. පොලිමේ ඉඳලා දැන් ඇතුළට ගිහිල්ලා පින්තූර ගන්න තැනක් තියෙනවා. ඉඳගෙන ඉඳ ගන්න ඕනේ. ඉඳගත්තාම කරාඹු දෙක ගලවන්න කිව්වා. ඊට පස්සේ එයා ඇහුවා මේ කාන්තාවන්ගෙත් ගලවනවද කියලා. ඉතින් ඒ ගලවන්න කියපු එක කියලා නොදැනුවත් ඔය ඇඟට කිසිම දෙයක් නොදෙනි නෑ. ඒගොල්ලන්ට ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. දැන් කරාඹු දෙක ගලවන්න කිව්වම මටත් හිතුනේ දැන් සර්ජරි එකකට යනවා නම් MRI එකක් කරනවා නම් හැමෝටම අදාළනේ කරාඹු ගලවන්න ඕනේ කියන එක. බෙහෙක එහෙම එකක් නෙමෙයි මෙයා පිරිමියෙක් නිසා තමයි කරාඹු ගලවන්නේ. ඉතින් මේ හාන්සේකට පොඩක් hina වෙලා legal requirement එකක් නෙමෙයි. ඇති මොකක් හරි ඉතින් legally required. ඒ කියන්නේ කන පේන එකනේ කනේ සම්පූර්ණ කන පෙන්නන එකනේ පෙන්නන්න ඕනේ. ඉතින් ලේඩි කෙනෙක්ට ගර්ල් කෙනෙක්ට කරාඹු දාලා ඉන්නවා නම් ඒ පෝෂන් එකම වෙනවනේ. මම කියන්නේ ඒකම තමයි. එයාගේ කරාඹු දෙක මගේ කරාඹු දෙක වගේම තමයි. so දැන් කාන්තාවක් එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා කිව්වා. මම කියන්නේ ඒ වගේ අර සුළු දේවල් අපි නිකන් සුළුවෙන් සැලකුවාට ඇත්තට එතන තියෙන්නේ කොහොමද ගැහැණු පිරිමි වෙන් කරන්නේ එතන ඉඳලම කියන එක නේ. පින්තූරයක් ගන්න එක දැන් රජයේ ඩොකියුමන්ට් එකක පිරිමි කෙනෙක් නම් කරාඹු දාලා ඉන්න බෑ කියන යම්කිසි තැනකනේ ඉන්නේ. ඒකනේ එහෙම කියන්නේ ගලවන්න කියලා. ගැහැණු කෙනෙක් නම් කරාඹු නැතුව ගියොත් කෝ කරාඹු දෙක කියලා. මාව ඉස්කෝලේදී පනිෂ් කරලා තියෙනවා කරාඹු දාන්න නැතුව. ඉස්කෝලේ දාන්න නැති හින්දා. විනයබාර ටීචර් මගෙන් හුඟක් සෑහෙනම ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවා. අයියෝ කරාඹු මන් නෙට් බෝල් ගහන ඉඳන් නිතර කරාඹු ගලවන්න වෙනවා. ඒකින්ද මං කරාඹු දාන එක අතෑරී ඉස්කෝලේ යන කාලේ. කොහොමද ඉගෙන ගන්නව නැත්නම් කවුරු ඇද්දුත් එම කන ඉරෙනවනේ. ඔව් කන ඉරෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක අතෑරුණා කරාඹු දාන එක. ඒත් 10 වසර 11 වසර විතර වෙනකොට ඉතින් මට දැන් හිතද්දි හිතෙනවා ඒගොල්ලන් සමහරට හිතන්නේ නැති මම ගියේ වෙයි මම මෙහෙම වෙයි මම වෙනස් වෙයි නෙට් බෝල් උත් කරනවා. ඒ නෙට් බෝල් කරනටත් තියෙනවා පොඩි එකයි. ඒගොල්ලෝ ඔක්කොම ලෙස්බියන්ස්ලා කියලා අපේ නෙට් බෝල් ගහනවා නම් ලෙස්බියන් කියලා පොඩි ස්ටීරියෝටයිප් එකක් තියෙන ලංකාවේ. විශේෂයෙන්ම නෙට් බෝල් ටීම් එකේ ගෑනු කට්ටිය සතුරු සාමිචි ඉන්නවනම් ඒ පොඩි එතන සතුරු සාමිචිය වැඩි වෙන ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා කියලා විශ්වාසකුත් තියෙනවා. එහෙම එකක් තියෙනවා. ඉතින් යුනිවර්සිටි කාලේත් ඒකම ඒ ලේබල් එකම අපිට තිබ්බා. එහෙම හින්දා වෙන්නේ නැති කියලා මට පස්සේ හිතුණා. හැබැයි මට ගොඩාක් මාව ප්‍රශ්න කළා. මට බැනලක් තියෙනවා. මේ කරාඹු දෙකක් දාගෙන ඉන්න ඕනේ. ගෑන් ළමෙක් වගේ මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ. මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් දැන් ඒ ඔක්කොම මට නිකන් අර පිළිවෙලට පෙනුණා මේ හාන්ස් කරාඹු දෙක ගලවලා ෆොටෝ එක ගහන්න කියපු වෙලාවේ. ඉතින් දැන් අපි හැමතිස්සෙම කතා කරන්නේ ගෑන් ළමයින්ට අවස්ථාවල් නැහැ. ගෑන් ළමයි අර ජෙන්ඩර් ඉක්වලිටි එක ගැන කතා කරද්දී අර අපේ තියෙන රජයේ නීති ප්‍රතිපත්ති මේ පාලනය වෙන විදිය සමාන වෙන්න ඕනේ දෙගොල්ලන්ටම. Absolutely පබා මොනවද කතා. දැන් ඔය දැන් I don't think we have figured out even like you know the basics of දැන් අපි මේ නිකන්
we are surviving. You know, even in our laws, it is built for survival, not to thrive. You know, not to really live, right? And we are so anal about these simple fundamental things which are just absolutely discarded, right? මේවා ඇත්තටම වැදගත්ද ගෑනු ළමයෙක් පින්ක් අඳින එක හරි අනික ඉස්කෝලේ යනකොට කොණ්ඩේ කපන එක පිරිමි ළමයිට මේ අඟලක් වැවිලා තිබ්බත් කොණ්ඩේ කපන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක හරි මං හිතනවා තම පුද්ගලයෙකුගේ අර තමන් කවුද කියන එක අනන්‍යතාවය අපෙන් අයින් කරලානේ තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඉතින් O level ලියපු වෙලේ ඉඳන් අර පිස්ස වගේ කොණ්ඩ වවාගෙන so you obviously ඒක මැජික් අඳුර ගන්න බෑ. ඔව් එහෙම ඒක මොකද ඒක මැජික් එකක්. කොණ්ඩේ වවලනේ අවුරුදු 13ක්ම ඒ හින්දා දැන් වාම් කොණ්ඩේ වවමු දැන් අවුරුදු 5 ඉඳලා 18 වෙනකන් you were like you know you actually fit into somebody else's mold. ඒක හරිද වැරදිද කියලා කවුරුත් අහලත් නැහැ. අනිත් එක මේ කොණ්ඩේ කොහොමද ඩිසිප්ලින් එක තියෙන්නේ? What your hairstyle is, I mean I don't know, right? I also faced this, right? When fortunately I had thick hair. ඒ කියන්නේ මගේ අර එක what do you call සිදුරකින් කොණ්ඩ 3ක් විතරයි විල තිබ්බා. it was like a big mat. So ගොඩක් වෙවිලා තිබ්බා කාටවත් වැඩිය පෙවුන්නේ නැහැ. ඒක තැලිලා පොඩි වෙලා මේ ගාන්න තිබ්බා. My පුතා is also exactly like that, right? But recently baba, now my son is going on 15. So ඉස්කෝලේ ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් කියලා තිබ්බා. යාගේ මේ පොඩ්ඩක් කළු වෙලා මෙහෙම තිබ්බනේ රැවුල ඇවිල්ලා කපන්න කියලා. Yeah. මං කොහොමද කීකී before it comes to this, you know why you don't want to try and push the envelope, you know, try and fight every little battle, no, because you can be your own individual when once you get out of school, and then you can do what the dickens you want, but of course within reason, you know, living in communities like this. But so he shaved. Now he's shaved and he did it nicely without telling any of us. So, and I 2 days later, I noticed, I said, did you shave? He said, yeah, Dad. So no big deal. Yeah. No, that's okay if anybody wants to do it. But then අර පුෂ් කරන එක මේක කරන්න ඕනේ මෙහෙම ඉන්න ඕනේ මෙහෙම ඉන්න ඕනේ අපි අර හැම වෙලේම කියනවා වගේ නිකන් මේ නිකන් අවුට් මේ ෆැක්ටරි එකකින් එළියට ගන්නවා වගේ